students, myself Surinder Kumar, Science Master सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल को पठानकोट डिस्ट्रिक्ट। आज मैं थोड़े सामने लेके आया हाँ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास 10वीं का केमिस्ट्री क्लास का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। प्यारे बच्चों, सब तो पहला मैं तुहानू इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन देना कि इस चैप्टर के विच असीं की पढ़ना है और तुसीं पहला की जानते हो इहदे बारे। तुसीं 7वीं क्लास दे विच एलीमेंट दे सिंबल लिखना सीख गए, उस तो बाद कंपाउंड उहदा फार्मूला लिखना सीख गए। हुण असीं 10वीं क्लास दे विच केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस डेली लाइफ के विच कित्थे कित्थे इन्हां नूं यूज़ करते हैं। तुहाडी जिहड़ी सिलेबस की किताब है उहदे विच सब तो पहला एग्जाम्पल्स ही दित्तियां गईयां ने केमिकल रिएक्शंस दीयां डेली लाइफ के विचों। डेली लाइफ दे विच देयर आर नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो असीं रोज़ यूज़ करते हैं। उन्हां विचों कुकिंग है। कुकिंग मीन कुक द फूड कि फूड का पकना। उस तो बाद है कि मिल्क तो कर्ड बनना। ऐसा नहीं है कि तुहाडे वास्ते नवीं टर्म्स ने, तुसीं पहलां भी इन्हां नूं पढ़िया है। उन्हां नूं तुसीं पढ़िया है पहलां फिजिकल चेंजिस ते कैमिकल चेंजिस की फॉर्म दे विच। फिजिकल चेंजिस ते कैमिकल चेंजिस ये मैं तुहानू दस देवां कि फिजिकल चेंजिस वो चेंजिस ने जिहड़ियां टैंपरेरी ने। जिवें आपां कैंडल नूं जलाने हैं, कैंडल है बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना, बर्निंग ऑफ कैंडल, मेल्टिंग ऑफ आइस। इत्थे तुसीं ये समझ रहे हो कि सारियां रिएक्शन जिहड़ियां ने, जिहड़ियां दोनों चीज़ां मैं दसियां ने, इन्हां विच जो बर्निंग ऑफ कैंडल है इहदे विच मोम नूं दोबारा इकट्ठा करके दोबारा मोमबत्ती नूं बनाया जा सकता है। मेल्टिंग ऑफ आइस है, आइस किवें बनदी है तुहानूं पता ही है कि सब तो पहलां पानी वाटर नूं अगर गर्म करांगे तो उहदे वेपर बनदे ने, ते जे उसे ही वाटर नूं जे फ्रिज दे विच रख दईए तो वो की हो जाएगा, आइस बन जाएगी। आइस नूं फिर टैंपरेचर दिओ तो फिर दोबारा वो पानी दे विच कन्वर्ट हो सकता है। कैमिकल चेंजिस दे विच जिहड़ियां चेंजिस परमानेंट ने, जिहड़ियां रिवर्स नहीं हो सकदियां, परमानेंट चेंजिस हुण वो किहड़ियां ने, जिवें उपर उदाहरण लिखी है मैं कि मिल्क तो कर्ड बनना। जां इदां कह लईए कि जे आपां मिल्क नूं गर्मियां दे विच फ्रिज विच ना रखीए तो वो खराब हो जाता है। तो इसका मतलब दोबारा जिहड़ा खराब मिल्क है वो तो प्योर मिल्क नहीं बन सकता। इस तरह के नाल ये कुछ फिजिकल चेंजिस है, कैमिकल चेंजिस तुसीं पढ़ चुके हो। और जिहड़ी उदाहरण दी है कुक द फूड कि फूड पकण तो पहला की प्रोसैसिंग है और उस तो बाद की प्रोसैसिंग है। इसी तरह ही होर भी जोड़ सकते हैं। डाइजेशन है कि भोजन का पचना, वो भी की है, वो भी एक कैमिकल रिएक्शन है। हुण मैं इहदे विच दित्ती हुई एक एक्टिविटी है उहदी गल करांगा की होवेगा जे आपां मैग्नीशियम रिबन नूं हवा दे विच चलाईए, burns in air, what happen when मैग्नीशियम रिबन in air। इत्थे मैं थोड़ा जिहा दसदा कि मैग्नीशियम रिबन नूं हवा च जलाउण तो पहलां मैग्नीशियम की है, मैग्नीशियम का सिंबल की है Mg। हुण जिहड़ा जिन्नियां भी कुछ धातां ने इन्हां दे उत्ते ऑक्साइड लेयर डिपॉजिट हुंदी है। तो जदों भी असीं इहनूं जलाउणा तो सब तो पहलां इहनूं की करांगे, रब करांगे कहदे नाल, सैंड पेपर दे नाल।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਉਹਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਨੇ, ਪਰ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਅਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਨੂੰ 에ਅਰ ਵਿੱਚ ਜਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਰਗੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਜਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇਗੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਪਰ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਹੈ ਔਰ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਈਟ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਵਾਈਟ ਪਾਊਡਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਅ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਾ ਲਿਆ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੇਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ MgOH2। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਇਆ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਬਰਨਸ ਇਨ 에ਅਰ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਿਡ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਐਟਮ 2 ਨੇ ਪਰ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 2 ਐਟਮ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ 2 ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 2 ਐਟਮ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਇਹਨੂੰ 2 ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 2 ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 2 ਐਟਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, 1 ਐਟਮ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 1। ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 1 ਔਰ 1 2 ਐਟਮ, इधर साझा लिखा 2 और हाइड्रोजन इस पासे 2 ने और उस पासे भी हाइड्रोजन कितने ने 2 ने। इसका मतलब ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इस तरीके नाल आपां देखिया कि जदों हुण लिटमस पेपर लवांगे, लिटमस पेपर बच्चों ये है एक, ये अगले चैप्टर च तुसीं पढ़ोगे लिटमस टेस्ट कि लिटमस जिहड़ा लाइकेन दे पौधे तो मिलता है और ये कुछ सोल्यूशन की परख करने लिए वरत्या जाता है कि उसकी नेचर किस तरह की है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। जो आप इत्थे रैड लिटमस लैने हैं,
ਰੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬਲੂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਸਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਆਕਸਾਈਡ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਟਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਸਿਕ ਆਕਸਾਈਡ। ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੈਲਟਨ ਲਿਖਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਕੈਲਟਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 9 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। फिर तीसरा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਆਫ ਈਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਪਾਰਟ ਇਨ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਬਰਨਸ ਇਨ 에ਅਰ। ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਵਾਈਟ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈ, ਡੈਜ਼ਲਿੰਗ ਫਲੇਮ, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਲਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਡੈਜ਼ਲਿੰਗ ਫਲੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈਜ਼ਲਿੰਗ ਫਲੇਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਰਸਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ। ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਐਟਮ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮ ਨੇ, 2। ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ ਦੇਖੋ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਹੋਏ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਏ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੰਗਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਦੋਨੋਂ ਸਿੰਗਲ ਨੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 2 ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 2 ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 2 ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2 ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 2। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਕੈਟਰਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ। को ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਆਇਰਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂ ਆਇਰਨ, ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹ। ਇਹ ਸਕੈਲਟਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ Fe3O4 ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਬੱਚੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ। ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੱਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਇਰਨ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਇਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤੱਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਐਟਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੋਨੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖਣੀ ਹੈ 1, ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 2, ਆਕਸੀਜਨ 1। ਇਸ ਪਾਸੇ 3 ਨੇ ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 2 ਨੇ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ 4 ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ 4 ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 4 ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 2 ਨੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ 2 ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ 4 ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 4 ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
4 ਨਾਲ ਜੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 8 ਐਟਮ, ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 8 ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 8 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 4। 4 ਆਕਸੀਜਨ ਐਟਮ ਦੇ, इधर भी ऑक्सीजन ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 4 ਨੇ, ਔਰ ਆਇਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮ ਨੇ 3। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੱਚੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਦਾ ਵਨ ਪਰਫੈਕਟ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी ये किन्नी तरह ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। जो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਈਏ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। when we take two or more atoms or elements or compounds and form a single product like coke burn in air form carbon dioxide। ये गैस बनती है और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗੀ हीट। ठीक है बच्चों, कि ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਸਿੰਗਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣ, ਯੌਗਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੀਟ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਕਸੀਜਨ 2 ਨੇ, 2 ਐਟਮ ਨੇ, ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੈਜ਼ਲਿੰਗ ਫਲੇਮ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਹੀਟ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੋ ਤੱਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਯੌਗਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤਾਪ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿਆਂਗੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਐਂਡ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਤੇ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਪ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਕੱਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾਟ ਆਰ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵਿਚ ਇਵੋਲਵ ਹੀਟ ਐਂਡ ਲਾਈਟ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, that is known as exothermic reaction। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਹੀਟ ਐਂਡ ਲਾਈਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 1.2 ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਸੂਤਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੈਡ ਦਾ ਸਿੰਬਲ Pb ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੂਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਮੈਂ Ki ਲਿਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ
ਕਿਸੇ ਫਲਾਸਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਈਏ, ਮਿਕਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸਕੈਲਟਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਕੈਲਟਨ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਪਲੱਸ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਲੈਡ ਆਇਓਡਾਈਡ ਪਲੱਸ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ PbNO3 ਟਵਾਈਸ, ਇਹ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ KI ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਡ ਆਇਓਡਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਸੋਲਿਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ 2 ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਇੱਧਰ ਵੀ 2 ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਜਦੋਂ 2 ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵੀ 2 ਹੋ ਗਏ, ਆਕਸੀਜਨ 6 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ 2 3 ਦਾ 6 ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਔਰ 2 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਡ ਇੱਕ ਹੈ, ਲੈਡ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਟਮ ਲੈਡ ਦਾ, ਔਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ 2 ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ 2 ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ 1.3। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਗ੍ਰੈਨੂਲਸ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿੰਕ ਗ੍ਰੈਨੂਲਸ, ਜ਼ਿੰਕ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਕ ਗ੍ਰੈਨੂਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਣੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਦਾਣੇਦਾਰ ਜ਼ਿੰਕ ਹੈ ਸੋਲਿਡ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਊਡਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜ਼ਿੰਕ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਕ ਗ੍ਰੈਨੂਲਸ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਨੀਕਲ ਫਲਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਗ੍ਰੈਨੂਲਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੂਟ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾਓ, ਡਿਲੂਟ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਤੇ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ H2SO4, ਇਹ ਡਿਲੂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ ਜ਼ਿੰਕ ਰਿਐਕਟਸ ਵਿਦ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਕ ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਲੂਟ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚੋ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਲੜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ, ਕੇਦਾਰ, ਨਾਥ, ਕਾ, ਮਾਲੀ, ਆਲੂ, ਜ਼ਰਾ, फीके से पकाता है, क्यों होगी आगे आग। इस तरीके नाल एक मैमरी एड है, इन्हू याद रखने लिए सिस्टमैटिक तरीके नाल आपां याद कर सकते हैं। केदार ए फॉर पोटैशियम, नाथ Na सोडियम, कैल्शियम का, माली मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम आलू, जिंक जरा, फीके Fe आयरन का सिंबल आ गया, से Sn टिन का सिंबल आ गया, लेड का सिंबल आ गया, है हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर एंड गोल्ड। इस तरीके नाल तुसीं ऊपर देखो ज़्यादा रिएक्टिव ने, जो थल्ले ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ रिएक्टिविटी सीरी घटती जाएगी, रिएक्टिविटी जी है ना डिक्रीज होती जाएगी, घटती जाएगी। तो बच्चों इतने जी जिंक है सॉलिड ग्रुप के है, जो किसी एसिड नाल रिएक्ट करेगी तो की बनाएगी, जिंक जी है वो हाइड्रोजन नालों ज़्यादा क्रियाशील है। ये देखो ना जिंक ए है और हाइड्रोजन ए है, तो इसका मतलब जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन। जिन्ने उपर वाले को ज़्यादा रिएक्टिव है, थले वाले घट रिएक्टिव है। इस करके इतने जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस जी है वो रिलीज होएगी। हुण इत्थे मैं दसां कि जे आपां जिंक दाणेदार की जगह पे जिंक पाउडर लेंदे, प्रोडक्ट यही बनना है। पर क्वेश्चन आ सकता है जे जिंक दाणेदार की बजाय पाउडर लईए तो की असर होएगा, रिएक्शन ते की असर पेगा। तो बच्चे जो आप दाणेदार की बजाय जो पाउडर फॉर्म च लाँगे तो वह जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा, वह वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिदे करके रिएक्शन रेट फास्ट हो जाएगी और इनू जो बनने लिए टाइम लग्या वो छेती बन जाएगा। यही दोनों के फर्क है। और इस तरीके आप
क्वेश्चन के आंसर भी दे सकते हैं कि जिंक ग्रैनुअल नाल की बन रहा है, तो जे आप जिंक पाउडर लाँगे तो रिएक्शन की सारा कुछ यही बनना है, पर वो जी रिएक्शन रेट है वो फास्ट हो जाएगी। इस तरह ही ये उपर वाली रिएक्शन मैं तुम्हें दसना भुल गया कि जो लैड नाइट्रेट पोटाशियम आयोडाइड नाल इत्थे तुसीं देखो भी ज़्यादा वड्डी इक्वेशन लग रही है। इत्थे की है कि दो जगह पे एक्सचेंज ऑफ आयनस हो रहे हैं। इत्थे की है इस इक्वेशन के विच एक्सचेंज ऑफ आयन है, एक्सचेंज ऑफ आयनस। इस करके अगे जाके पढ़ांगे कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, दोहरा विस्थापन हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अगे जाके मैं तुहानूं पढ़ाऊंगा बखरी बखरी तरह दी जिहड़ियां रसायनिक क्रियावां ने और किन्नी तरह दी कैमिकल इक्वेशन किन्नी तरह दी ने। इत्थे आपां जस्ट अगले एक्टिविटी नूं पढ़िया ही है, तो तुहानूं मैं एक अंतर दस्सिया कि कैमिकल इक्वेशन और कैमिकल रिएक्शन दे विच की अंतर है। सब तो पहला अंतर की गल कर लीए। हुण तुसीं देखिया कि एक जिहड़ी रसायनिक समीकरण है ते रसायनिक क्रिया, रसायनिक समीकरण दे विच की है कि आपां जिहड़ी क्रिया हुई है उन्होंने उहदे सूत्रां दे राही उन्होंने सिंबल दे राही उन्होंने लिखण की कोशिश करते हैं। कैमिकल रिएक्शन मतलब दो चीज़ां आपस में, जिवें इत्थे जिंक ग्रैनुअल दाणेदार जिंक किहदे नाल एक्टिविटी कर रही है, एसिड दे नाल। है की है जिंक की है, मैटल है, धात है। धात जदों भी धातां जदों भी किसी तेजाब नाल क्रिया करदियां ने ते की बनाउंदियां ने, लूण सॉल्ट ते नाल हाइड्रोजन गैस करदियां ने, ये बनाउंदे ने इहदे प्रोडक्ट्स। ते हुण जिवें यह चीज़ लिखी है, इसे चीज़ नूं जदों आपां सिंबल की हैल्प दे नाल लिखदे हां, जदों चिन्हां की हैल्प दे नाल, सिंबल कैमिकल सिंबल्स, सिंबॉलिक रिप्रजेंटेशन हो गई, सिंबॉलिक रिप्रजेंटेशन। और कैमिकल रिएक्शन जी है ये दसदी है भी आप की चीज़ मिक्स कर रहे हैं और की बना रहे हैं। जी भी चीज़ है उन्होंने जो सिंबल के नाम दसते हैं कैमिकल इक्वेशन बन जाती है। हूँ अगली गल आती है कि किहड़े फैक्टर ने किहड़ियां गल्लां ने जिहड़ियां सानूं दसदी है कि कैमिकल रिएक्शन हुई है। विच फैक्टर्स, फैक्टर्स विच डिसाइड chemical reaction has taken place, chemical reaction has taken place। कि किहड़ियां गल्लां ने जिहड़ियां दिमाग च रखने पैणियां भी हुण कैमिकल रिएक्शन हो गई है। ਉਹਦੇ ਲਈ सब तो पहला है भी एक तापमान च फर्क आ जाएगा, टैंपरेचर का डिफरेंस होएगा। नंबर 2 गैस निकलेगी, जिवें इत्थे हाइड्रोजन गैस निकली है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। तीसरा प्रेसिपिटेट बनने भी कुछ जो मैं थले एरो पाया इसका मतलब कोई चीज़ थले बैठ गई है, उन्होंने कहते हैं प्रेसिपिटेट बनना। आप शॉर्ट च PPT दे दें, प्रेसिपिटेट रवे बनने, प्रेसिपिटेट बनना। ठीक है। उस तो बाद आप ये भी कह सकते हैं कि इसका जो टैंपरेचर बदलिया, गैस निकली है और कुछ रवे बने हैं। और चौथा ये भी कह सकते हैं स्टेट्स भी फर्क आया, वही मतलब अवस्था च परिवर्तन है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। ठीक है बच्चों। केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इस चैप्टर के विच ਹੁਣ तक असी जो पढ़िया है वो है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, जिस विच आपां पढ़िया कि जिहड़े भी सबसटांस पार्ट लैंदे ने किसी क्रिया दौरान जो भी चीज़ां वापर रही ने वो कैमिकल इक्वेशन दे विच, कैमिकल रिएक्शन विच है। तो जिहड़ियां रिएक्शन नूं आपां सिंबल की हैल्प नाल रिप्रजेंट करते हैं वो आ जाती है व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। इस तो अलावा तुहानूं आ सकता है डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चौथा आप पढ़ेगा व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज बैलेंस्ड
ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ dissociation reaction, displacement reaction, double displacement reaction, oxidation reduction reaction, redox reaction, what is cohesion, what is rancidity, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।